गुणात्यान स्वामी की बात में एक बात है कि जेम पापण जेम आँखनी रक्षा करे छे, जो पापण होता है ना वो आँख की रक्षा करता है, हाथ होता है ना वो कंठ की रक्षा करता है, राजा होता है वो प्रजा की रक्षा करता है, वैसे भगवान निरंतर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भगवान का यह स्वभाव है कि वो निरंतर भक्त की रक्षा करते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने पांडवों की रक्षा की, राइट। जैसे कहते हैं ना कि सब जितने भी अब तक अवतार पुरुष हो गए, तो भगवान का जो स्वधर्म है ना वो है भक्त की रक्षा करना। और स्वामी जी हमेशा कहते थे कि भक्त का एक ही स्वधर्म होना चाहिए, आनंद में रहना। इसीलिए आज के पर्व का नाम है आनंद पर्व, कि हमें भी निरंतर आनंद में रहना है, निश्चिंता के आनंद में रहना है, निर्भयता के आनंद में रहना है, शुभ विचार के आनंद में रहना है। और हम लोग भाग्यशाली इसलिए है, हम आनंद में रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं? कि ऐसे प्रभु का स्वरूप हमारे बीच में है जो निरंतर हमारी रक्षा करते हैं। जैसी रक्षा भगवान कृष्ण ने की, वैसी आज वर्तमान काल में हजारों हरिभक्तों की रक्षा देश प्रदेश में गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज सबकी कर रहे हैं। तन की, मन की, धन की और आत्मा की सभी प्रकार की रक्षा गुरु हरि प्रबोध स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। तो हमारे बदलापुर का ही एक प्रसंग है कि जिसमें भगवान ने कैसी, प्रबोध स्वामी महाराज ने कैसी एक अद्भुत रक्षा की है हमारे एक भक्त की, उसका पूरा एक बहुत ही अच्छा वीडियो दर्शन हम करेंगे। तो वीडियो टीम से प्रार्थना करते हैं हमें उस प्रसंग का दर्शन कराए। वीडियो टीम। खड़ी कितना गाड़ी आया? गाड़ी 4 गाड़ी आया। और रेती अपने पास क्या कितना गाड़ी का बैलेंस है? रेती का भी 3 गाड़ी का बैलेंस है। प्लास्टरिंग कब चालू होने? कैसा है डॉक्टर? हाँ, हमने सीटी स्कैन वगैरह करवाया है और खून भी बहुत बह गया है क्योंकि सर पे सीधा लगा ना। 90% केस तो शायद खलास है क्योंकि कल का सूरज शायद वो देख ना पाए। बट अगर कुछ हुआ चेंजेस बॉडीज में, सिर पे कुछ अगर हुआ तो हम कल बता सकते हैं। मतलब आज तक तो मेरी तरफ से तो लाइक ऐसा है कि वो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ. આવો આવો નીતિનભાઈ, આવો. શું સેવા છે? સેવામાં તો પ્રભુ મહારાજે પ્રસંગ મોકલ્યો છે. આપણા નાનકડા નંદભાઈ નંદુભાઈ છે ડોંબિવલીમાં, તો સાઈડ ઉપર એનું એક્સિડન્ટ થયું છે અને મગજમાં પાણી ભરાઈ ગયું છે, તો આંખ પણ નજર પણ જઈ શકે એવું છે. અરે બાપ રે. ને થોડી ક્રેક પણ આવ્યું છે બધું. તો આવી રીતે છે. તો ભગવાનને, પ્રભુ સ્વામીને પ્રાર્થના કરો કે અમારી રક્ષા કરે. આ પ્રસંગ બન્યો છે અમારી પર. 100%. આપણે પેલા ભક્તિ સ્વામીને ફોન કરીને વાત કરી, પણ નીતિનભાઈ તમે ચિંતા નહીં કરતા. ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આપણે આશીર્વાદ છે જ, વરદાન છે જ કે એક વીછીનું દુઃખ જો મને મારા હરિભગતને આવવાનું હોય તો કરોડ વીછીનું દુઃખ મને આવો. એટલે આપણે ભક્તિ સ્વામી સાથે આપણે વાત કરી લઈ કે હવે આપણે આગળ કેવી રીતે વધીએ. જી સ્વામી. જય સ્વામિનારાયણ ભક્તિ સ્વામી. હાજી સ્વામી. હાજી હાજી. સરસ, મજામાં. સ્વામી, એક આપણા બદલાપુરમાં એક પ્રસંગ બની ગયો છે. આપણે ત્યાં એક નીતિનભાઈ છે, એના નાના ભાઈ કન્સ્ટ્રક્શનમાં છે, ડોંબિવલીમાં એક પ્રોજેક્ટ ઉપર જે નીચે ઊભા હોય છે,
તો ઉપરથી એક મોટી રેબિટની ગુણ એમના માથા પર પડે છે. હા સ્વામી, ને આખું માથું છે ને આખું ફાટી જાય છે. એટલે ડૉક્ટરનું એવું કહેવું છે કે 90% કેસ ખલાસ છે, અને જો સારું થાય તો પણ એ કાં તો કોમામાં જાય અને અથવા તો પછી એની આંખો. હા હા સર, ઠીક છે, હું પ્રબોધ સ્વામીથી વાત કરીને મને તમને કરો જણાવું સામે છું. ફોન. ઓકે. હા હા હા, તમારા ફોનની વાટ જોઈશ. હા પત્ની સ્વામી જય સ્વામી પત્ની સ્વામી. જય સ્વામિનારાયણ. પ્રબોધ સ્વામીથી વાત ભલે થઈ સર. અને એમને જી, કીધું જી. કે બધા સાથે મળીને ભજન કરજો, હા સર. કેમ કે એ ભગત પણ સભા ભરે છે, તો બરાબર. એનો વાળ વાંકો નહીં થાય અને બધું સરસ થઈ જશે. જય સ્વામી. હા, ભક્તિ સ્વામીએ પ્રભુ સ્વામીને બધી વાત કરી. પ્રભુ સ્વામીએ એક જ વાત કરી, આપણો વાર વાંકો બી નહીં થાય, ચિંતા કરતા નહીં. આપણા હરિહૃદય પ્રદેશના ભક્તોને બધા કહેજો ભજન કરે, બોલાશ્રી હરિ ભજન થયા કરે, અને નવેસરથી આપણે રિપોર્ટ કરાવી લો. ભગવાન આપણી 100% રક્ષા કરશે ને કરશે. જી સર. ओह माय गॉड. हेलो रिसेप्शन, वो नरेंद्र भाई के फैमिली मेंबर को अंदर भेजिए. जी थैंक यू. मैडम. यस हाँ जी. प्लीज बैठ. हाँ जी. हमने अभी नए रिपोर्ट्स निकाले थे, सीटी स्कैन वगैरह करवाया था, तो जस्ट मैं अभी रिपोर्ट्स गो थ्रू कर रहा था, तो मैं शॉक हो गया कि जो 80-90% जो ब्रेन में पानी था वो अभी ओनली 20% बचा है, विच इज़ वेरी गुड. एंड पेशेंट आउट ऑफ डेंजर है और हमें शायद ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये एक मिरेकल कह सकते हैं, विच इज़ लाइक ब्लोन माई माइंड. हाँ सर, आपने सही बोला कि शायद साइंस के लैंग्वेज में इसे मिरेकल बोला जाता है, लेकिन कल ही हमने हमारे जो गुरुजी हैं प्रबोध स्वामी जी महाराज, तो हमारे भक्ति प्रिय स्वामी ने उनसे बात किया था और आशीर्वाद दिलवाए थे अच्छा. कि हम जितने भी जो सत्संगी हैं जो मुंबई में रहते हैं, तो उन सभी ने कल रात को भजन किया था, और ये शायद वो भजन की ही ताकत है और हमारे गुरुजी के आशीर्वाद है, इसलिए ये शायद उन्हें ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा और वो सूझ समेत वापस घर पे पहुंच सकते हैं. तो ये आपके गुरु जी के भी मिरेकल हो सकते हैं, और कल नरेंद्र भाई को हम डिस्चार्ज दे देंगे, तो आप उनको घर लेके जा सकते हैं. ठीक, थैंक यू सर. अगले दिन नरेंद्र भाई को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है, तब उन्हीं के घर पे उसी दिन अठवाडिक सभा यानी कि वीकली फोरम की जाती है. उस दिन से लेकर आज तक नरेंद्र भाई ने कभी भी सभा मिस नहीं की है और वे निरंतर गुरु हरि को राजी करने की भावना से उनकी हर सेवा में निमित्त बन रहे हैं. कंठीरे बंधावी स्वामी हमें तारा नामनी. જય સ્વામિનારાયણ. મારું નામ નરેન્દ્ર ધોળુ. હું ડોંબિવલીમાં રહું છું. ડોંબિવલીથી સભા ભરું છું. 19/9/2022 એક મારું એક્સિડન્ટ થયું હતું. તો બપોરના લંચ પછી હું જ્યારે કન્સ્ટ્રક્શન લાઇનનું મારું કામ છે, તો સાઈડ ઉપર ગયો લંચ પછી, તો ત્યાં અચાનકથી જ 20-25 કિલોની બોરીમાં રેબિટ ભરેલું ઉપરથી એકદમ જ મારા સર ઉપર માથા ઉપર પડી ને ત્યાં જગ્યા ઉપર હું બેહોશ થઈ ગયો.
તો બાજુમાં લેબર લોક ને લોકો વર્કર લોક હતા, એ લોકો મને બાજુમાં હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા અને બધું રિપોર્ટને કરાવ્યા. તો પહેલા દિવસનો રિપોર્ટ એકદમ મારો બહુ જ ખરાબ આવ્યો હતો. મતલબ ડૉક્ટરના કહેવાના હિસાબે કે બ્રેનમાં 80% પાણી છે અને બહુ જ બધી ક્રેકને આવી હતી માથા ઉપર. અને એ ટાઈમે તો હોસ્પિટલમાં મારા મોટાભાઈ નીતિનભાઈ દોડું જે બદલાપુરમાં રહે છે અને બદલાપુરથી સભા ભરે છે, તો એ હોસ્પિટલમાં આવી ગયા હતા અને એમને બધી વાત કરી, ડૉક્ટરથી વાતચીત કરી અને નીતિનભાઈએ બધો આ પ્રસંગ અમારા લીડર એવા ભૂપેન્દ્રભાઈને વાત કરી. તો ભૂપેન્દ્રભાઈએ ભક્તિપ્રિય સ્વામીને કોલ કર્યો અને બધી ડિટેલ પૂછી. તો ત્યારે ડોંબિવલી મંડળ બહુ જ નાનું હતું અને ડોંબિવલી મંડળમાં સભાની શરૂઆત જ થઈ હતી. તો ભગવાનના કૃપાથી સભા આપણા જ ઘરે થતી હતી. તો એ હિસાબે ભૂપેન્દ્રભાઈએ બધી ભક્તિપ્રિય સ્વામીને વાત કરી અને ભક્તિપ્રિય સ્વામી જ્યારે સ્વામીજીને વાત કરી તો બધી મારી ડિટેલ આપી કે રેગ્યુલર. હવે સ્વામીજીની તો પહેલો જ સવાલ હોય કે ભગત સભા ભરે છે કે નહીં. તો એ ટાઈમે ભક્તિપ્રિય સ્વામી વાત કરી કે આવી રીતે આમ સભા અત્યારે એમના જ ઘરે થાય છે. અને ત્યારે સ્વામીજી થોડુંક હસ્યા અને કીધું સભા ભરે છે તો કાંઈ નહીં થાય, તમે ફરી રિપોર્ટ કરાવો. અને એ હિસાબે ડૉક્ટરને બધી વાત કરી. તો ત્યાંથી આશીર્વાદ મળ્યા અને સ્વામીજી સાથે સાથે કીધું પણ કે જેમ બને એમ જેટલા હરિહૃદયના જે અમરીશો છે કે ભક્તો છે, સેવકો છે કે ભક્તો છે, તો બધાએ એકસાથે ભજન કરીએ અને બીજા દિવસે આપણે રિપોર્ટ કરાવવાનું કીધું. અને એ રિપોર્ટ કરાવ્યા પછી જ કાંઈ પણ ડૉક્ટરની આગળની સલાહ લેવાનું કીધું. તો 20 તારીખના બપોરના 12 વાગે બધાએ ફરી રિપોર્ટ કરાવ્યા ટોટલી. અને એનો રિપોર્ટ 4 વાગ્યા સુધી આવ્યા. તો ત્યારે 80% રિપોર્ટ નોર્મલ થઈ ગયા હતા. બધા 80% રિપોર્ટ નોર્મલ થઈ ગયા. બ્રેનમાં જે 80% પાણી હતું એની જગ્યાએ 20% પાણી દેખાયું. અને એકદમ જ સાદાઈથી કોઈ પણ ઓપરેશન વગર કાંઈ પણ વગર મને એકદમ 5 દિવસ આઈસીયુમાં હતો, પણ 6થા દિવસે એકદમ છૂટી મળી ગઈ અને હું ઘરે આવી ગયો. જેમ ભક્તિપ્રિય સ્વામી હર સભામાં કહે છે કે સભા આપણે રેગ્યુલર ભરવાની. અને સ્વામીની વાતોમાં પણ લખેલું છે કે જેમ આંખની રક્ષા આપણો પાપણ કરે અને કંઠની રક્ષા આપણા હાથ કરે, એવી જ રીતે આપણા તન, મન અને ધનની અને આપણી આત્માની રક્ષા આ સાધુઓ કરે છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આપણી સાથે સ્વામીજી છે. जीवन पथ पर भटक न जाऊं, જ્યાં સાથે સ્વામીજી હોય ને ત્યાં આપણી જીત જ હોય. ગભરાવાની કાંઈ જરૂરિયાત નથી. સ્વામીજીને સંભાળીને બળ માગવાનું કે સ્વામીજી અમે તમારે ભરોસે બેઠા છીએ. ભગવાનના રાજમાં દેર છે, અંધેર નથી. હો, શું છે? ભજન કરાવડાવે. ભજન એટલે કરાવડાવે કે તને ખબર પડે કે હું તારે લઈને હું છું. जोरदार प्रसंग, अद्भुत रक्षा. हम नंदू भाई से प्रार्थना करेंगे जिनका प्रसंग का हमने दर्शन किया. गुरु हरि को पुष्पमाला अर्पण करने के लिए स्टेज पे पधारे नंदू भाई. कहते हैं ना, जहां गुरु हरि की शरण हो, जहां गुरु हरि की शरण हो, वहां चमत्कार खुद ब खुद होते रहते हैं. राइट.